First PC model paper MCQ questions. Now we are going to start fourth one. The conjugate of complex number the conjugate of a complex number -5 plus 3i -5 plus 3i. Option A -5 minus 3i. Option B 5 minus 3i. Option C -5 plus 3i. Option D 5 plus 3i. Now, what is the nature of the complex number? Complex number generally denoted by z is equal to x plus iy, where x and y are real numbers, I is the imaginary unit, its value is always equal to root of -1, and what is the value of I square? -1. Here, question is the conjugate of the complex number z is equal to -5 plus 3i. Given z is equal to -5 plus 3i. What is the conjugate of this -5 minus 3i? ಈ ಮೈನಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಝಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಬಾರ್ ಝಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾರ್ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಝಡ್. ಅದಕ್ಕೆ -5 minus 3i is the conjugate of the complex number -5 plus 3i. Out of 4 options, which is answer? Option A is the answer. Option A is the answer. Next, fifth question. The solution of ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡಿಂದನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ -8 less than or equal to 5x minus 3 less than 7 is option A x strictly less than 2 greater than or equal to -1. Option B x less than or equal to 2 strictly greater than -1. Option C x less than or equal to 2 greater than or equal to -1. Option D x less than or equal to -1 and greater than or equal to 2. This is inequality. Any linear function containing either less than or less than or equal to, greater than or greater than or equal to are called inequalities ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? 5x minus 3 less than 7 greater than or equal to -8. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5x minus 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು -3ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ -3 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ +3. -8 plus 3 5x minus 3 plus 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 7 plus 3 -8 plus 3 is nothing but -5 less than or equal to -3 plus 3 get cancelled, remaining 5x. 7 plus 3 10. Again need x. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ
5. Divide each term by 5. Now minus 5 by 5 is nothing but minus 1. 5 by 5 is nothing but 5 by 5 is nothing but x. 1 into x, so x. 10 by 5 is nothing but 2. It can be read as x less than 2, x less than greater than or equal to minus 1. Once again, I will repeat. X strictly less than 2, x greater than or equal to minus 1. This is the solution. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೆಮಿ ಓಪನ್, ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೆಮಿ ಓಪನ್, ಕ್ಲೋಸ್ minus 1, open 2. This is the open, this is open, open, this is close. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಓಪನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೆಮಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2, x greater than or equal to minus 1. Option A is the answer. Option A is the answer. Clear. Next, 4th to 5th completed. Next, 6th one. Permutation, combination related ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ question. 6th one. Now, 6th one question. 6th one. If 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x by 8 factorial, then x is equal to option A 56, option B 49, option C 64, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 81. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಗಿವನ್ 1 by 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ 1 by 3 ಪ್ಲಸ್ 1 by 5 ಅಂದಾಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 15 ಅಪಾನ್ 5 into 1 5 ಪ್ಲಸ್ 3 into 1 3, 5 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದರೆ 8 by 15 ಅಂತ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಯರ್ 1 by 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಜನರಲಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ 1 by 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೇನೆ, 1 by 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನಾವೇಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು, 7 into 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 7 into 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು, 8 into 7 into 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 8 into 7 into 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 1 by 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾನೆ. 1 by 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 by 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 by 7, 1 by 6 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 by 7 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, 1 by 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 8 into 7 56. ಓಕೆ, ನಾವು 56 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7 into 1 7 plus 1 8 by 7. 8 by 7 is equal to x by 56. X by 56. Now 7 ones are 7 8s are 8 56. Remaining in the denominator 8. ಇಲ್ಲೊಂದು 8 ಇದೆ. 8 into 8 64.
64 is equal to x. What is the value of x? 64. Okay, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಎ 56 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 49 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 64, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 81. ಸಿ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 7th ಕ್ವಶನನ್ನು ಮತ್ತು 8th, 9th, 10th ಇಷ್ಟು MCQ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು GH ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಹುಡುಗರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, CET ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CET ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ.